वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी प्रसन्नता हुई है कि किसी गंभीर विषय के उत्ते स्पैसिफिक किसी एक सबजैक्ट के उत्ते बोलण लई कहा गया है। वो है सिख रहत मर्यादा। ये 3 लफ्ज़ां दे विच साडी सारी जीवन जाच है और बहुत गंभीर विषय है। मैं आप जी पासों तवज्जो की बेनती करांगा और इस गंभीर विषय नूं समझण की कोशिश भी करांगे, क्योंकि असी सारे सिख हाँ। सिख का अर्थ ही समझना है। पर जिहड़ी गल गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक तकरीबन 250 साल के इस वक्फे के दौरान जो तय की गई, उसनों चंद मिनटां दे विच एक्सप्लेन करना वो कुझे विच समुंदर बंद करन दी गल है, जिहड़ी कि दास की समर्था नहीं है। पर फिर भी अल्पग बुद्ध अनुसार इस गंभीर विषय नूं चुन के इस दे बारे गल करन दी गल इस तरह ही है कि जिवें कहंदे एक पायलट सी ब्रिटिश एयरवेज दा ते जिहड़ी उन्हां दी टिकटिंग एजेंसी सी उहदे सामने पूरी वर्दी पा के ते एक छोटा जिहा किताबचा पढ़ रहा सी, लर्न फ्लाइंग इन 10 ईजी लैसनस। सो ये 20 मिनटां दे विच असीं सिख रहत मर्यादा नूं समझण दी कोशिश करिए, गुरु बख्शिश करिए घट्टो घट इसकी भूमिका और इसकी जाण पछाण हो सके। बाकी इस तो बाद मेरा ख्याल है कि अगर सिख पंथ दे विच कोई सब तो वड्डी गिणती दे विच अगर कोई किताबचा प्रकाशित होया है, मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गल नहीं करांगा, मगर अगर उस तो अलावा अगर कोई किताबचा होया है जिहड़ा लखां की गिणती दे विच छापिया गया है, वंडिया गया है, तो वह सिख रहत मर्यादा का ये छोटा जिहा किताबचा है जिहड़ा सिख सारियां संस्थावां ने, सिख श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने और वख-वख जगह के उत्ते छापिया गया। पर बड़ी हैरानी की गल है कि साडे विचों शायद ही किसी ने इस नूं देखण दी या पढ़न दी या ज़हमत भी कीती होएगी। और उस तो वड्डा धक्का और ना इंसाफी साडे नाल ये है कि ये साडा संविधान है, साडी कॉन्स्टिट्यूशन है, साडा सारा कुछ इस ते दारोमदार है। और इसनों जदों छापिया गया, और छापण लई ये नहीं कि एकदम कोई 4 बंदियां ने कह दिता, इस दे लई जदों गुरुद्वारा सुधार लहर दे बाद जदों पहली बार जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारियां दा प्रबंध पंथ दे अधीन आया, तो सब तो पहला काम जो किया गया उसी रोह रीत कमेटी बनाई गई। ये नहीं कि उस तो पहला साडी कोई मर्यादा नहीं सी, साडी मर्यादा जरूर सी, पर साडे कोल रहतनामे सन, साडे कोल इतिहास सी, साडे कोल ज्ञानी दित सिंह, भाई कान सिंह, भाई वीर सिंह और बहुत कुछ साडे कोल सी। ये कोई उसके विरुद्ध नहीं सी, पर उस रोह रीत कमेटी ने तकरीबन 20 साल लगा के वख-वख इकत्रतावां करके उन्होंने खरड़ा तैयार किया। और उस खरड़े नूं ये नहीं कि सीधा ही छाप दिता, उन्होंने सारी दुनिया दे विचों खरड़े भेजे, सारी दुनिया तो विचार मंगे। उस दे बाद जिहड़ियां विचारां आईयां, फिर दोबारा उहदे बाद मीटिंगां होईयां, सारियां इकत्रतावां होईयां। 1936 दे विच जाके इस नूं पास किया गया। उस दे बाद फिर इस ते विचार वटांदरा हुंदा रहा और फाइनली 1945 दे विच ये खरड़ा जिहा है, ये जो खरड़ा सी हुण खरड़ा नहीं रह गया। खरड़ा मैनूस्क्रिप्ट नूं कहा जाता है, पर हाले भी कई इस नूं खरड़ा ही कही जाते हैं। ये खरड़ा नहीं है, हुण ये साडा संविधान है। संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का एक मुढ़ला नियम हुंदा है कि जिन्नी देर तक वो बन रहा हुंदा है, जिन्नी देर तक उस ते विचार हो रही हुंदी है, हर किसी नूं हक है उस दे बारे जो मर्जी बोले, जो मर्जी किंतु परंतु करे, उस दे विरुद्ध बोले। पर जदों वो पास हो जाता है उस दे बाद वो विरोधियों के उत्ते भी उस तरह ही लागू हुंदा है जिहड़े कि उसके हमायती हुंदे हन। हुण एक गल होर असीं समझ लईए कि इसदी ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का खरड़ा नहीं है या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी मर्यादा नहीं है। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केवल इसकी प्रकाशक है, प्रिंटर है, पब्लिशर है। उन्होंने केवल इसनूं छापिया है। ये सारे पंथ का
ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮਦਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਦਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਲਾਲੇ ਹੂ ਦਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰੁਸਵਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਲਾਲ, ਐ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਐ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਦਾਰ ਦਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰੁਸਵਾ, ਕੋਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਦਾਰ ਦਿਲੇ ਖਾਲੀ ਰੁਸਵਾ, ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਜੋ ਹੈ ਰੁਸਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਜ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਇਹ 9 ਜਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੀਏ ਕਮ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਰ ਇਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਕਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 30 ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਦਾਂ ਆਪ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਨ? ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ नहीं है। जिस दर पे झुके सर ना उसे दर नहीं कहते, जो हर जहां पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। जिस दा सिर एक अकाल पुरख दे सिवा किसी होर चीज दे अगे झुक गया, ਉਹ ਸਿੱਖ नहीं हो सकता। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਫਾਲੋਅਰ। ਫਾਲੋਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦ ਵਨ ਹੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਲੋ ਹੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਲੋਅਰ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਾ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬੂਤ ਸਲਾਮੀ ਕਰਤ ਗਰਦਨ ਬੇਤਮਾ ਬਲੰਦ ਬੁਵਦ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਬੇਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾਏ ਕਾ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾਏ ਕਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਰਸੂਲ, ਤੀਜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਦਰਗੇ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਦੂਜਾ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੀਜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁਦਾਮ ਸਯਸਤ ਕੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ, ਆ ਕੁਦਾਮ ਸਯਸਤ ਕੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਖਲਾਏ ਪੈਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੁਦਾਮ ਸਯਸਤ ਕੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ, ਖੁਦਾਏ ਦੀਗਰ ਪੈਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਮੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਰ ਮਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਰ ਮਾਨਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਗਦ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਇਓ, ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ। ਕਈ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੋਹਰ, ਹਮੂ ਮਾਣਕ ਅਸਤ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਜੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤਰ ਬਸਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਸੁੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਗੀਨਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਥੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਿਆ ਥਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਥਾ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ
ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਤਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਵਈਏ, ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, 10 ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਰੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਏ। ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ 20 ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ 20 ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਰਦਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਤਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਉਹ ਬੈਠਵਾਂ ਹੈ, ਨਿਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਲੰਦਰਾਨਾ ਅਦਾਏਂ ਸਿਕੰਦਰਾਨਾ ਜਲਾਲ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੰਦਰਾਨਾ ਅਦਾਏਂ ਸਿਕੰਦਰਾਨਾ ਜਲਾਲ, ਇਹ ਉਮਤੇ ਹੈ ਬਰਹਿਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਟ ਬੋਰੂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਤ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਪਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦੇਲਾ, ਆਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਨ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਾਲਕੀ ਇੱਕ ਕਨਵੇਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਹੋਏਗਾ। ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਅਤਰੀ ਸੰਗਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੋਂਡਿਯੰ ਪ੍ਰਣਾਂਤੀ ਕੋ ਦੰਡੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣस्य ਵਿਧਿਯਤੇ ਇਤਰੇਸ਼ਾ ਤੂ ਵਰਣਨਾ ਪ੍ਰਣਾਂਤੀ ਕੋ ਭਵੇਤ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੋਂਡਿਯੰ ਪ੍ਰਣਾਂਤੀ ਕੋ ਦੰਡੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣस्य ਵਿਧਿਯਤੇ ਇਤਰੇਸ਼ਾ ਤੂ ਵਰਣਨਾ ਪ੍ਰਣਾਂਤੀ ਕੋ ਭਵੇਤ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਣਾ ਇੱਕ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਤ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕਾਹੂ ਲੈ ਗਦਾ ਨਵਾਇਓ, ਫੂਲ ਮਾਲ ਤੈ ਮੂੰਡ ਧਰਾਇਓ, ਤੇ ਕਰ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਨਾਹੀਂ, ਹਾਸੀ ਹੋਤ ਸਬਸ ਜਗਮਾਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖ ਦਵੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਕੁਰੈਤੀਏ ਕੇਸ ਰਖਾਏ, ਕਹੋ ਸੋ ਕੈਸੇ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਬੇਗ ਬਿਨਾ ਜਿਮ ਬਾਜ਼ੀ ਹੀਨ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮਲੀਨ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਮਰਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭਾਏ ਸਾਡੇ ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ, ਉਹ ਮਸਤਕ ਤਰ ਲੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।